രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്. കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ബർജർ പെയിന്റ്സ്, 100 years of trust. നമസ്കാരം. ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത. പൗരത്വ നിയമം കാരണം ആർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ്. പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. പ്രതിപക്ഷം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി. പ്രതികരണം നെറ്റ്വർക്ക് 18 ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് രാഹുൽ ജോഷിയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ. കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ ദൂരദർശനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും. ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമെന്ന് ബിജെപി. മുന്നണികൾക്ക് തലവേദനയായി അപരന്മാർ. കോട്ടയത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെതിരെ 2 അപരന്മാർ. പത്രിക തള്ളണമെന്ന UDF. വടകരയിൽ KK ശൈലജയ്ക്കും ഷാഫിക്കും 3 അപരന്മാർ. കോഴിക്കോട്ടെ ഇടത് വലത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അപരശല്യം. പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന തുടരുന്നു. അഞ്ച് നീതി ഗ്യാരണ്ടിയുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രിക. രാഹുലിന്റെ യാത്രയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പത്രികയിലില്ല. ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണത്തിനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന. വിശദമായി നോക്കാം. പൗരത്വ നിയമം കാരണം ആർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടമാകില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല, അതിനാലാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുന്നത്. പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. നെറ്റ്വർക്ക് 18 ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് രാഹുൽ ജോഷിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രതികരണം. CAA पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था. उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए. और इस बार जब CAA की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे. इस बार इतना कुछ हुआ नहीं. तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे. और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है. लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते. अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा की गई है. लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है. कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे DMK ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे. हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए. और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है जी. अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो CAA के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, NRC आना चाहिए. इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं है. कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है. और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को जी. पाकिस्तान के में मुसलमान नहीं है. CAA के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी. CAA के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी. तो NRC आप कह रहे हैं कि आएगा, अगले उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में. आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या वैसे NRC से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी. अनावश्यक इसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है. लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है. और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीजों से, अफवाहों से बचना चाहिए. विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर.
अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। ഇന്ത്യയെ എതിർക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഏത് രാജ്യത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നാലും അവരെ വകവരുത്തുമെന്നും അതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇത് പാകിസ്ഥാനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുമായി സ്നേഹത്തോടെ കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं. अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है. उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है. और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है. ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग. तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही हैं. कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है. और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है. 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है. कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे. यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे. तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा. बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है. वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है. और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया. और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है. यह भारत का चरित्र रहा है जी. लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है. പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യയോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൂടി വരികയാണ് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതോടെ കശ്മീരിൽ സ്ഥിതി സാധാരണഗതിയിലായെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में भी आपने अक्सर बातें की है. इसका कोई टाइम फ्रेम है? इसको हम लोग कैसे, वहां के हिंदू मुसलमान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग हैं, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे? वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा. ठीक है, इस समय कुछ है परिस्थितियां ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और हम भारत के साथ जाना चाहते हैं. ये प्रायोरिटी रहेगी थर्ड टर्म में सरकार की थर्ड टर्म में ये प्रायोरिटी मैंने कहा ना, पाक अधिकृत कश्मीर की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी भारत के साथ. हम भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते. और आपने देखा होगा 1-2 प्रदर्शन वहां पर हुए थे जी, और भारत के कश्मीर के साथ वो लोग मिलना चाहते हैं. देख रहे हैं कि तेजी के साथ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है और विकास की गति भी तेज हुई है. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെക്കുകയാണ് പതിവ്. അത് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാഹചര്യം വന്നാൽ അംഗീകരിക്കുമോ? ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് നൽകിയവർക്ക് എതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. राजनाथ जी, एक दूसरा गर्म मुद्दा इस चुनावों के पहले वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया. तो आपका मैं पर्सनल मत जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोचकर किया था? इससे क्या ब्लैक
मनी जो है वापस सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा, और आने वाले समय पर आप लोगों की सरकार की जब थर्ड टर्म आएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वैसे कुछ इस पर आप एक्शन लेंगे? राहुल जी, यदि कोई किसी पार्टी को चुनाव नहीं देता है, इसकी जानकारी भी हो जाती है तो क्या आपत्ति है? यह बुरी बात है? नहीं, जब आप लोग लाए थे तो ये था कि डोनर का नाम बाहर नहीं आएगा, आज डोनर के नाम बाहर आ गए। डोनर के नाम बाहर आ गए जी। तो नहीं, क्या कैश जनरेशन ज़्यादा होगा, अब लोग जो है कैश देंगे। अब देखिए, भविष्य बतलाएगा कि हम लोगों ने जो ये स्कीम लागू की थी, बांड की स्कीम, वो कितनी सही थी, ये समय बतलाएगा। तो आपका पर्सनल मानना क्या है कि इससे ये आपने जब सोचा था तब आप लोगों ने यही कहा था कि इससे ब्लैक मनी जो है, जो ज़्यादा है, वो एक ट्रांसपेरेंट जिस हद तक पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने डालने की कोशिश की थी। यह भी एक हमारी सोच थी जी। और दूसरी चीज ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कल तो कोई यह भी कहेगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? कोई भी देश जहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी इसको स्वीकार करेगा कि कोई अपना मत किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। जी नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा, मगर ये मुद्दा थोड़ा अलग है इस मायने में कि लोगों का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑपोजिशन कह भी रहा है, कि करीब 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए, वो रेड्स होने के बाद 14 कंपनीज पर रेड हुआ, रेड होने के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये एक तरीके से, जिसको कि ऑपोजिशन कह रहा है, राहुल गांधी हफ्ता वसूली कह रहा है, कोई कह रहा है चंदा लेने का तरीका है, हालांकि उनको भी मिला। ये मतलब मान लिया नहीं हूँ, एक दो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे थे, मैं मान लेता हूँ। लेकिन क्या ये कर देने के कारण उनके केसेस बंद हो गए? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। तो आप कह रहे हैं कि वो केसेस चलते रहेंगे, उसका कनेक्शन नहीं है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले होते जिनके ऊपर चार्जेज रहते हैं जी, तरह तरह के चार्जेस रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो डोनेट करती हैं। तो जो डोनेट पहले भी किया है जी, जो डोनेट कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट केसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। वो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, वो एजेंसी अपना जो काम है काम करती रहेंगी। पर कनेक्शन है इस पर कि कनेक्शन है कि रेड्स होती हैं, उसके बाद चंदा आता है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं, जिसको ऑपोजिशन चंदा बोलते हैं। इस दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ ദൂരദർശൻ ഇന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനിരിക്കെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. സിനിമ കേരളത്തെ അപഹസിക്കുന്നതും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമാണെന്ന് LDFും UDFും വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്നിലെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് DYFI മാർച്ച് നടത്തി. എന്നാൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K സുരേന്ദ്രൻ ഇരു മുന്നണികളെയും വിമർശിച്ചു. കേരള രാഷ്ട്രീയവും പൊതുസമൂഹവും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത കേരള സ്റ്റോറി വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നിറയുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ദൂരദർശൻ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. ദൂരദർശൻ തീരുമാനത്തിൽ പിന്മാറണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സംഘപരിവാർ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് ദൂരദർശൻ പോലുള്ള കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് തീർത്തും തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമെന്ന വിമർശനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിൽ ഉയർന്നത്. CPMന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. CPM ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും കടുത്ത വിമർശനമാണ് കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ദൂരദർശന തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്നത്. ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയും കേരള വിരുദ്ധതയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും കുത്തിനിറച്ച ഒരു സിനിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൂരദർശൻ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റിന് യോജിച്ച ഒന്നല്ല. ബോധപൂർവം ഇന്ത്യയിലുടനീളം മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വിരുദ്ധതയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് BJP എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. UDFും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദൂരദർശൻ തീരുമാനത്തിൽ പിന്മാറണമെന്ന് അവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. BJP അജണ്ട, സംഘപരിവാർ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ദൂരദർശനെ മാർഗമാക്കരുത്, ആയുധമാക്കരുതെന്ന ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് UDF നേതൃത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ
ഈ സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. കേരളം ഇതാണ് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദൂരദർശനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാർ സർക്കാർ ഏത് നിലയിലേക്ക് പോകും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ ദൂരദർശൻ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് BJP നേതൃത്വം. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന, അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഭരണപ്രതിപക്ഷങ്ങൾ എന്തിന് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ, BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ സെൻസർ ബോർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ, രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സിനിമ, ആ സിനിമയെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സർവ്വശക്തിപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിക്കുകയും മറുവശത്ത് ഒരു ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരത്തെ പോലും മതപരമായ ധ്രുവീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് UDF-ഉം LDF-ഉം ചെയ്യുന്നത്. തികഞ്ഞ പാപ്പരത്വമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളും വികസന നയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ബാലിശമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രംഗത്ത് വരുന്നത്. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പൌരത്വ നിയമഭേദ വിഷയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിഷയം കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സജീവ ചർച്ചയിലേക്ക് വരികയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന, കേരളത്തെ തന്നെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി, ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ്. അത് കേരളത്തെ അവമാനിക്കാനാണ്, കേരളത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണെന്ന വാദമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വി അരുണിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത്. അതേസമയം ദൂരദർശനിൽ കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി തയ്യാറായില്ല. ഈ കേരള സ്റ്റോറി ചിത്രം ദൂരദർശൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വിവാദമുണ്ട്. അതിൽ പ്രതികരണം എന്തായാലും ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ദ കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ ശശി തരൂർ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ദൂരദർശനെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കരുതായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ കേരളം ഇതല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും തരൂർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. കേരള സ്റ്റോറി വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദൂരദർശൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? മഹാമോശമായി മാറി വന്നു. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സിനിമ റിലീസായ സമയത്ത് തന്നെ നമസ്കാരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല, ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായ കേരള സ്റ്റോറി, ഇത് വെറും വിദ്വേഷവും വർഗീയതയും ഒരു കഥയാണ്. നമ്മുടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്, അതല്ലേ കേരള സ്റ്റോറി ശരിക്കും പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ദൂരദർശൻ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. അവര് ഓട്ടോണമി കൊടുത്തതാണ്, അതാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമി ഇല്ലാതെ സർക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാട്ടുന്ന അവര് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ഇറക്കുന്നത് മഹാമോശമായി പോയി. അതിൽ നിറയുന്നുണ്ണയാണ് എത്ര ആൾക്ക് ഈ കേരളം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തെ ഒരു മിനി പാകിസ്ഥാനാക്കി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കാണിക്കായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാണിച്ചതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് വലിയൊരു കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അവരുടെ വർഗീയത വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇതും വീണ്ടും വിശ്വാസിക്കും. അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണ്. സ്വീകരണത്തിന് പ്രവർത്തകർ തിരക്കൂട്ടുന്നു. ഏതായാലും ശശി തരൂരിന്റെ വാഹന പര്യടന ജാഥ തുടരുകയാണ്. കേരള സ്റ്റോറി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം BJPക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ നിലപാട് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ മത്സരം UDF-ഉം BJPയും തമ്മിലാണ്. BJP പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ക്യാമറമാൻ ഹരിക്കൊപ്പം വി അരുൺ, ന്യൂസ് 18. ദ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. ദൂരദർശനിലെ പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് KG സുഗതനാണ് പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്കാണ് ദ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം. വിവരങ്ങളുമായി നിയമകാര്യ ലേഖകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് CN പ്രകാശ് കൂടി ചേരുകയാണ്. പ്രകാശ്, ഇന്ന് 8 മണിക്കാണ് പ്രദർശനം. അടിയന്തര ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ദൂരദർശനിൽ ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഉള്ള പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. KG സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന സംപ്രേഷണം തടയണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ഈ സംപ്രേഷണം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ വെക്കേഷൻ കോടതി, ഹൈക്കോടതി ഈ ആഴ്ച തന്നെ അടക്കാനിരിക്കെ, വെക്കേഷൻ വേണ്ടി അടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സംരക്ഷണം വിലക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള പൊതു താൽപര്യ ഹർജി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ന് തന്നെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ CN പ്രകാശ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാലായിലെ വേദിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ മദ്യപന്റെ ശ്രമം. മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും മുൻപാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ വേദിയിലേക്ക് കയറിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി ഇയാളെ മാറ്റി. സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായിരുന്നു സംഭവം. കോട്ടയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പാലായിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് വേദിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മദ്യപൻ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നത്. സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൾ വേദിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് ഇയാളെ വേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാലായിലെ വേദിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ മദ്യപന്റെ ശ്രമം. മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായിരുന്നു സംഭവം. എന്തായാലും കൃത്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമയത്ത് ഇടപെട്ട് ഇയാളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജി ശ്രീജിത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ശ്രീജിത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന വേദിയിലാണ് ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ശ്രീജിത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന തുടരുന്നു. 20 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 290 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം 8-ാം തീയതിയാണ്. ഇതിനിടെ അപര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പുതിയ വിവാദമാവുകയാണ്. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അപര സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടയത്തെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും അപരന്മാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വൻ വിവാദമാണ് ഉയരുന്നത്. കോട്ടയത്തെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന് 2 അപരന്മാരുണ്ട്. CPM പ്രാദേശിക നേതാവും അപരനായി പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു അപരൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ തൃശൂരിലെ നേതാവാണെന്നതാണ് ആക്ഷേപം. പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടാണ് LDF അപരന്മാരെ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ആരോപിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇതാ കോട്ടയത്ത് 2 അപരന്മാർ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന് എതിരെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കൃത്യമായ വിവരം വരുന്നത്. എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം തുടരുകയാണ്. 2 അപരന്മാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ CPMന്റെ പ്രാദേശിക ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമെന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്? മറ്റേയാൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണ്. അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ല, അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് LDFന്റെ തികഞ്ഞ പരാജയ ഭീതിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിപ്പോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ചിട്ടയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല, വോട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും ബാധിക്കില്ല. ഇത് അവർക്കിത് പ്രതികൂലമായിട്ട് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പരസ്പരം ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മത്സരത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി ഇതിപ്പോ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണല്ലോ. അത് ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ നേതാക്കളൊന്നും വരാറില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപരന്മാരായിട്ട്. പലയിടത്തും അപരന്മാർ വരാറുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ഇതിപ്പോ നേതാക്കൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരാരും ഇതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവില്ല. വടകരയിൽ KK ശൈലജയ്ക്ക് 3ഉം ഷാഫിക്ക് 3ഉം അപരന്മാരുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ LDF UDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും 3 വീതം അപരന്മാരുണ്ട്. എളമരം കരീമിന് വേണ്ടി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയതായി UDF പരാതി നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്ത് CSI സഭാ ബിഷപ്പ് ധർമ്മരാജ് റസാലത്തിന് ഭാര്യ നോമിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിഷപ്പ് ED അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനാൽ BJP സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഭാര്യയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതെന്നാണ് UDFന്റെ ആക്ഷേപം. ഇതിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരം UDFും BJPയും തമ്മിലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ.
കോട്ടയത്തെ അപരന്മാരുടെ പത്രിക തള്ളണമെന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ UDF. ഒരാളുടെ പത്രിക പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം. രണ്ടാമത്തെ ആളെ പിന്തുണച്ച 2 പേരും ഒരേ ബൂത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും UDF ആരോപിക്കുന്നു. ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം. രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്. കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ബർജർ പെയിന്റ്സ് 100 years of trust.